वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। 8 तारीख को जो घटना घटी थी, रवि मेलिनकेरी वकील का जो हादसा हो गया था, अब वो एक्सीडेंट का नाम दिया गया था ताकि किसी इनोवा गाड़ी से टकराकर रवि मेलिनकेरी वकील की मौत हो गई। अब उस पर विजयपुर शहर के ट्रैफिक पुलिस थाने पर यही केस दर्ज हो गया था ताकि हिट एंड रन केस हो गया था। तब पुलिस वालों ने अपनी तहकीकात में जुट गए ताकि वकील की मौत कैसे हो गई और किस तरह से इस बड़ी घटना हो गई। तब ने उन्होंने बड़ी एक टीम बनाई। विजयपुर के एसपी ऋषिकेश सोनावनी ने, जब उन्होंने 2 से 3 पुलिस वालों को एक पुलिस वालों को लेकर एक टीम बनाते हैं, इंस्पेक्टर, पीएसआई, कुछ लोगों को लेकर। ये एक हादसा एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर का हादसा होगा, ये शक जताते हैं। ताकि इसी शक पर तहकीकात पर जुट जाते हैं ताकि तेज रफ्तार से जाने वाली यून गाड़ी, तो वो कार किस तरह से इतनी तेज रफ्तार से चले गई और ना जाने इसके पीछे क्या राज होगा। तब उन्होंने जब तहकीकात में जुट गए तब मालूम हो जाता है ताकि रवि मेलिनकेरी का ये एक्सीडेंट नहीं है, एक प्री प्लान एक मर्डर है। तब उन्होंने सब मिलकर एक झुंड बनते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के। जब इधर उधर फैल जाते हैं तब मालूम पड़ जाता है ताकि ये मर्डर के पीछे 5 से 6 महीने पहले ही कुछ तहस बहस हो गई थी वकील के साथ। अब वहां पर मालूम ये हो जाता है ताकि तहस बहस करने वाले अब यहाँ पर एक वही समुदाय का एक लड़का और कुछ समुदाय के इसी के साथ रहने वाले सद्दाम और कुछ लोग मिलकर प्लान बनाते हैं ताकि इस प्लान के जरिए ही अब वहां पर रवि मेलिनकेरी ने अपनी गाड़ी पर ही चले जाते हैं। तब यहाँ वहां पर खड़े होकर एक सर्च बनाते हैं ताकि ये काम करते हैं ताकि फोन पर इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, एक प्री प्लान करते हैं। करने के बाद एक मर्डर का एक हादसा हो जाता है। तब यहाँ पर अब इस तरह से एक दूसरे की कुछ किडनैपिंग के मामले हैं, कुछ यहाँ पर बेइज्जती के भी मामले हैं और सुना जाता है यहाँ पर मेन जो है यहाँ पर उन्हीं के धर्म उन्हीं के मजहब का रामू, ताकि वो इनको प्रेप्लान करता है। हरिजन एक ही धर्म मजहब के ये लोग होते हैं ताकि अगर इस जगह पर किसी और धर्म का होता तो आज बहुत सारे दलित संगठन आज कर्नाटक में आंदोलन पर उतर आते, ताकि इसीलिए ताकि आप एक ही धर्म के लोग मिलकर अब यहाँ पर एक हादसे में एक मर्डर करते हैं तो यहाँ पर कोई संगठन यहाँ पर आवाज नहीं उठाती, यहाँ पर खामोश हो जाती है। संगठन इसलिए रहता है ताकि धर्म प्रतिज्ञा और अच्छी के लिए और सच्चाई के लिए आवाज उठाना है, किसी जात और मजहब के लिए संगठन बिल्कुल ही नहीं बनाना। तो अब यहाँ पर एक ही मजहब का धर्म के लोग हैं, इसीलिए आज कोई भी आवाज नहीं उठा पाए। अगर इस जगह अगर कोई और होता तो ना जाने अब तो आंदोलन पर आंदोलन ऐसे ही शुरू होता। तो अब तो वकील संगठन एक ही है जो यहाँ पर अपने वकील के ही जो धर्म प्रतिज्ञा के लोगों को यहाँ पर जो आवाज उठाए तो एक संगठन है, वो वकील संगठन है। तो दूसरे संगठन किसी ने यहाँ पर किसी ने आवाज उठाई ना कोई आंदोलन किया। उससे पहले ही पुलिस ने अपनी तहकीकात किया, अपनी कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाकर और अदालत को पहुंचा दिया सब कातिलों को। अब क्या कहते हैं यहाँ पर इसी रिपोर्ट में दिखाएंगे, एक रिपोर्ट में। ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಕೀಲರು ರವಿ ಮೇಲಿನಕೆರೆ ಅನ್ನೋರು ತಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ಗುದ್ದಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆಸಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ರವಿ ಅವರು ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗಾಡಿ ಸುಮಾರು 2-2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರವಿ ಅವರು ಗಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಂ 281, 106(1) BNS ಹಾಗೂ 187 IMV ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ DYSP ಸಿಟಿ ಯೋಗಿಗಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಚ್ ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು PSIಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಕೇಸನ್ನು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಆ ತನಿಖೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆಸುವುದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರಧಾರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಹರಿಜನ್, ಇವನಿಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ತುಳಸಿರಾಮ್ ಇವನಿಗೆ ಮತ್ತು ರವಿಗೆ 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ರವಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾರು ಜೊತೆಲಿರುವವರು ತುಳಸಿರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೊಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ವೈಮನಸ್ಸೆ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ಈ ಪದೇ ಆವಾಗ 4-5 ತಿಂಗಳಾದ ಘಟನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಸಹ ಈ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಡೀತಿರುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 20 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ರವಿ ಮೇಲಿನ್ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಗೊಲ್ಲರ್ ಅನ್ನೋನಿಗೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ತುಳಸಿರಾಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಫೈನಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ದಿವಸ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿ ಏನಂದರೆ, ತುಳಸಿರಾಮ್ ಅವನು ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇನೋವಾದಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅಲೆಕ್ಸ್, ಸದ್ದಾಮ್ ಮತ್ತು ಷಣ್ಮುಖ್, ಈ 3 ಜನ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 2 ಜನ ವಾಚರ್ ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನುವ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೇ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಏನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ವಕೀಲರ ಮೂವ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಅನ್ನೋನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಚರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಈ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಹಿಂದಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಮುಂದೆ ಇವರು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆದದ್ದ ಘಟನಾವಳಿ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 5 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಈಗ ಹಾಜರುಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಚು ಯಾವ ರೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಗಾಡಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗಾಡಿ ಸಹ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಬೈಕನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನೋವಾ ಕಾರು ಅದೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಇನೋವಾ ಕಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ಇನೋವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಡುಗುಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಆನಂದ್ ಅತಾಲಟ್ಟಿ, ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಕಾರ್ ಅದು, ಇವರ ಓನರ್ಶಿಪ್ದು ಕಾರ್. ಇವರು ಏನೋ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಹಣ ಕಳೆದು ಈ ಆರೋಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಇವರಿಂದ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಲಿಂಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ತುಳಸಿರಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಲೆ ಸಹ APMC ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಷಣ್ಮುಖ್ ಮೇಲೆ ಸಹ ಬಬಲೇಶ್ವರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇವನು ಮುರುಗೇಶ್ ಮೇಲೆ ಸಹ 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರಾಬರಿ ಕೇಸಸ್ ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವನು ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೋನ್ ಅಫೆಂಡರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭಾಗಿಯಾದವರು. ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ವಕೀಲರ ಮೇಲೆ ಸಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಪ್ರಕರಣ ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಏನು ಕೇಸ್ಗಳು ಸರ್? ಯಾರ ಮೇಲೆ? ರವಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ಗಳು ಸರ್? ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವ್ರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇವರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಕೇಸಸ್ ಆಗಿವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಬೇರೆಯವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಸಹ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅದು ಈಗಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಸಹ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಆಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ದಿನ ಇನೋವಾ ಕಾರನ್ನ ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಜುಮ್ನಾಳ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ವಕೀಲರು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಈ ರವಿಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಂಬಂಧ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತಾ ಸರ್? ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರೇ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಸರ್ ಭಾಗಪುರ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? ಅದು ಏನೋ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗಲೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುವಾಗ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಥರ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ಹುಡ್ಕೋದು. ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಗಾಡಿ ಹುಡುಕಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಗ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್, ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಸಹ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ಜಗಳ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಸರ್? ಹಣಕಾಸಿನ ಜಗಳ ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ಜಗಳ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 4-5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಈಗೋ ಇಶ್ಯೂ. ಈ ನಾನು ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಥವರಿಂದ, ಅದು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದು ವೈಮನಸ್ಸು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಡುವುದು, ಆ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಸರ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಸರ್? ಅವನ ಪಾತ್ರ ಏನಿದೆ? ತುಳಸಿರಾಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೂತ್ರಧಾರನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ, ಮತ್ತೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತುಳಸಿರಾಮ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಮೊದಲಿಂದ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವತ್ತಿನ ಇನೋವಾ ಕಾರನ್ನ ಓಡಿಸ್ತವ್ರೆ ತುಳಸಿನ ಓಡಿಸೋರು ಅದು ಯಾರು? 3 ಜನ ಪೈಕಿ ಒಬ್ರು ಸದ್ದಾಮ್ ಅಥವಾ ಅಲೆಕ್ಸ್, ಅದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು. ಸದ್ದಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನು ಅಲೆಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಷಣ್ಮುಖ, ಕಾರ್ ಒಳಗಡೆ 3 ಜನ ಇದ್ರು, ಇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಾಚರ್, ಇದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್, ಅವನು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ತುಳಸಿರಾಮ್ ಹೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ತರ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ನಿಜ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಪಿರಸಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಏನು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರಾಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸರ್ ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಏನಾದ್ರು ಪತ್ತೆ ಇದೆ? ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಾರ್. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೋ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾ? ಅದು ಕಾರ್ ನಂಬರ್ ಇದು ಇವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕೇಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಯು ಕೇಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸಹ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ತುಳಸಿರಾಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದೆ? 5 ಕೇಸಸ್ ಇದಾವೆ ಟೋಟಲ್. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ನೋಡೋದು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಿಜಾಪುರ ರೂರಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 22/22 ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್. ಜಲ್ನಗರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 307 ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.